नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 28 तारीख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, चाषी खाता को गला सीएम किसान टंका। राज्य में पवित्र नुआखाई अवसर में कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग द्वारा रबी चाष 2025-26 सीएम किसान सहायता राशि प्रदान कर राज्य स्तरीय उत्सव ओयूएटी भुवनेश्वर स्थित कृषि शिक्षा सदन ठारे आयोजित होईछि। एही अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सीएम किसान सहायतार तृतीय किस्ती 51,54,115 जन क्षुद्र नाममात्र चाषी, भूमिहीन कृषक परिवार, अनुन्नत जनजाति समूह और सहरांचल कृषकों को डीबीटी माध्यम मोट 1,04,129 कोटी टंका प्रदान करुछंती। यह सहित मुख्यमंत्री ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय प्राय 59 कोटी टंका व्यय एक कृषक भवन एवं कृषि शिक्षा सदन एक अभ्यर्थना गृह उद्घाटन करिसंती। कृषक पंजीकरण अवधि वृद्धि करने पर खूब शीघ्र घोषणा हेब बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर, आज और आसंता काली भीषण वर्षा 48 घंटा भितर अधिक हेब शक्तिशाली। कारण बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप स्पष्ट चिन्हट लघुचाप रूप नेला। यह उत्तर दिगरे गति कर आगामी 48 घंटा भितर अधिक शक्तिशाली हेब। यह ओडिशा एवं पश्चिम बंग उपकूल में भीषण वर्षा आनीपारे। सेपटे आईएमडी पूर्वानुमान ओडिशा उपकूल में आज और आसंता काली भीषण अति भीषण वर्षा हेब। 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हेब। आउ किछि स्थान रे 20 सेमी अधिक वर्षा होई पारे। एही समय समुद्र अशांत रहिब, तेणु मत्स्यजीवी को समुद्र बारण कर जाइछि। लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में लगी रही वर्षा। काली सकाळ जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं कोरापुट और मालकानगिरी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछि। यह सहित प्रबल वर्षा नहीं आउ 5 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। सेगुड़िक है नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति और कंधमाल जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। सेहीपरि राज्यर अधिकांश जिले में बिजुली घड़घड़ी सह झड़ वर्षा आशंका रही। परवर्ती खबर, राशन कार्ड धारकों बड़ खबर, बंद हो मागेणा गहम चाउल। कारण एवं राशन कार्ड धारकों एक बड़ खबर आसी। राशन कार्ड केवाईसी करने जरूरी हो जाइए। 5 वर्ष अधिक बयसर समस्त लोकों केवाईसी करने जरूरी। जदि यह कराए नहीं तेबे राशन कार्ड बंद हो मागेणा राशन सुविधा उपलब्ध हेब नहीं। एथिपाई प्रथमे 30 जून शेष तारीख स्थिर कर जाइथिला, जहाको पर 31 अगस्त कर जाइथिला। लोकों को ई केवाईसी 3 मास समय दि जाइछि। जदि एही समय मध्य केवाईसी कर जाय नहीं तेबे राशन कार्ड बंद हो जिवो। आउ सेपटे सरकार सूचना देइथिले जे 0 ରୁ 5 वर्ष बयसर पिलामानकु छाड़ी अन्य समस्त यूनिट पर ई केवाईसी करबा बाध्यतामूलक। जदि 3 मासर निर्धारित समय मध्य ई केवाईसी कर जाय नहीं तेबे संपृक्त यूनिट को राशन कार्ड बाद दिज्व। सेहीपरि समय मध्य ई केवाईसी करुथिबा हिताधिकारी माने परवर्ती मासरु पुनर्बार खाद्यशस्य पाइबाकु योग्य हेबे। परवर्ती खबर, 7 कोटी ईपीएफओ सदस्यों पर खुशी खबर। कारण खूब शीघ्र आसुछि ईपीएफओ 3.0 डिजिटल प्लाटफर्म। यही नूतन व्यवस्था सहित पीएफओ संबंधी सेवागुड़िक आहरी सहज, द्रुत एवं अधिक स्वच्छ हेब। इन्फोसिस, विप्रो एवं टीसीएस भली बड़ बड़ आईटी कंपनी गुड़िक यह प्रकल्प उपर काम करुछंती। सेपटे गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार यही नूतन प्लाटफर्म खूब शीघ्र समस्त सदस्यों पर उपलब्ध हेब। आउ यही नूतन व्यवस्था आपण सीधा सड़क एटीएम रु आपनकर पीएफ टंका उठाई पारिबे। एथिपई आपनको केवल आधार कार्ड को बैंक अकाउंट सहित लिंक करने को पड़िबो एवं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय करने को पड़िबो। यह साहाय्य ऑफिस न जाए मध्य पीएफ अकाउंट टंका उठाई पारिबे। ईपीएफओ 3.0 रे यूपीआई माध्यम टंका उठाइबार सुविधा मध्य रहिबो। अर्थात जेतेबेले कौनसी जरूरीकालीन परिस्थिति आसिबो आपण यूपीआई माध्यम तुरंत आपनकर पीएफ अकाउंट टंका उठाई पारिबे। यह शीघ्र टंकार आवश्यकता पूर्ण करिबारे सहायता करिबो। यह सहित ईपीएफओ 3.0 रे ऑनलाइन क्लेम एवं सूचना संशोधन प्रक्रिया को मध्य संपूर्ण डिजिटल कर जाइछि। एबे कर्मचारी माने सेमानक मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन करी नाम, जन्म तारीख किंबा अन्य व्यक्तिगत विवरणी अपडेट करि परिबे। यह केवल समय बंचाइब नहीं बरम बारंबार डॉक्यूमेंट जांच किंबा अधिकारी को भेटिबाको पड़िबनी। परवर्ती खबर, भोटर लिस्ट ना हटाइबा आतंकवाद ठू भी सांघातिक कहले स्टालिन। सेपटे बिहार में राहुल गांधी और
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାଲି କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍। ସେଠାରେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ମଞ୍ଚରୁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କାଟିଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ଷ୍ଟାଲିନ୍। କହିଥିଲେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ କାହା ନାଁ କାଟିଦେବା ଆତଙ୍କବାଦ ଠାରୁ ବି ସାଂଘାତିକ। ଏହାପରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଆମ ନେତା କରୁଣାନିଧି ଓ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଲାଲୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମୋକଦ୍ଦମା ଓ ଧମକ ଆସିଥିଲେ ବି ସେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ବଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। କିଛି ଦିନ ହେବ ପୁରା ଭାରତ କେବଳ ବିହାରକୁ ଦେଖୁଛି। ଯେବେ ବି ଭାରତ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିପଦର ଆଭାସ ମିଳିଛି ବିହାରରୁ ହିଁ ତାର ବିଗୁଲ ବାଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ବଦଳିବ ଏହି ବଡ଼ ନିୟମ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଡ ତାର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏସ୍ବିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀ ଡିଜିଟାଲ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ସରକାରୀ ଲେଣ ଦେଣରେ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ହୋମ୍ ସେଣ୍ଟର ଏସ୍ବିଆଇ କାର୍ଡ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ହୋମ୍ ସେଣ୍ଟର ଏସ୍ବିଆଇ କାର୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ହୋମ୍ ସେଣ୍ଟର ଏସ୍ବିଆଇ କାର୍ଡ ପ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାରଣ ସେପଟେ ଏସ୍ବିଆଇ କାର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଡିଜିଟାଲ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଲେଣ ଦେଣରେ ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏହା ଅର୍ଥ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ବିଆଇ କାର୍ଡ କେତେକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଏବେ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରିଡିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 99 ଟଙ୍କା ରିଡକ୍ସନ ଫି ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର, ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ, 100 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତେବେ କର୍କଟ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଲାଗେ। ଏପରିକି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ବି ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି କିଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ସେପଟେ ଏହି କିଟ୍ ଏମ୍ସର ଆନାଟୋମି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପୂର୍ବ ଗାଇନିକ୍ ବିଭାଗର ଏଚ୍ଓଡି ଡକ୍ଟର ନିରଜା ଭଟ୍ଟଲା, ଜ୍ୟୋତି ମୀନା, ଶିଖା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ତନୱାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନାରୋଟେକ୍ ଆଧାରିତ ଭିଜୁଆଲ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ ଯାହା ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଚ୍ପିଭି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସର୍ଭାଇକାଲ କର୍କଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଏହି କିଟ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଜାତୀୟ ବାୟୋ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନ୍ୟରସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2025ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 3151 ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଦଳକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ ବୋମା, ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ବ୍ୟାପାର ଘାଟା ଦର୍ଶାଇ 25% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇଛି ଆମେରିକା। ଏହାଦ୍ୱାରା $60.2 ଅରବ କ୍ଷତି ସହିବ ଭାରତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଘରୋଇ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ସେପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ଟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜିଡିପି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 50% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗହଣା, ରତ୍ନପତ୍ର, ବୟନଶିଳ୍ପ, କାର୍ପେଟ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ବହି, ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପଢ଼ିବେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଏନ୍ସିଇଆରଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହା ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 55ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ। 24ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଉ 31ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 12ଟି ପୁସ୍ତକ ଛପା ହେବାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ,
ନଚେତ ଏଭଳି ବିପଦ ଆସିବ। ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଲୋକ ସତର୍କ ରହୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯାତାୟାତ ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ନିମିଷକେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହୋଇଯିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସାହାଜବାହାଲ ନିକଟରେ ଏକ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର କଣ୍ଟେନର ଟିର ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପ୍ରକୋପକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ନିମିଷକେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 29 ସରକାରୀ ଛୁଟି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ଖୋଲା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ପଡୁଥିଲା ବେଳେ ଏହା ପରଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 29 ତାରିଖକୁ ଛୁଟି କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ, ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋଦି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଜର୍ମାନର ଏକ ଖବରକାଗଜ ରୋଚକ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଡେଡ୍ ଇକୋନୋମିକ୍। ଏ କଥାରେ ହିଁ ମୋଦି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫୋନ ସେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। 4 ଥର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫୋନକୁ ମୋଦି ଆଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିଦେଶୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋଦି ଶେଷ ଥର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜୁନ୍ 17ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। G7 ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ବି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା କରିନଥିଲେ।